Hi and welcome to my channel. This is Jayprakash. Today I am going to discuss about the grammar topic tenses. This is very important topic for every class. Before I am going to teach about the tenses, I want to explain what are called tenses. Generally, tenses are means by which we indicate the time for the action. You know that verbs are words of the action. So, when you want to describe an action, you have to convey whether the action took place in the past or is taking place in the present or will take place in future. Simply it indicates what? Whether the action is completed or is going on or will take place in future. Okay? So actually the word tense is taken from the Latin word tempus. It means time. So tempus means time. Okay? There are mainly three kinds of tenses. There, what are they? First one is present tense. First one is present tense. What is called present tense? Present tense means which indicates present action. Simply it indicates present action. I go to college today. Okay. Next, second one is past tense. Past tense means it indicates the completed action. For example, I went to temple yesterday. So here the action was completed. Next, third one is future tense. Future tense means it indicates an action which will happen in future. I shall meet my friend tomorrow. Next, again, every tense is subdivided into four subparts. There, what are they? So in present tense, we can see four kinds of subtenses. There, first one is simple present tense, second present continuous tense, third present perfect tense, fourth one is present perfect continuous tense. Here past tense also divided into four subparts. What are they? First one is simple past tense, second past continuous tense, third past perfect tense, fourth one is past perfect continuous tense. And here future tense also subdivided into four subparts. What are they? Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. So three tenses are subdivided into 12 kinds of tenses, right? So here first one, present tense. Present tense means already I told clearly that it indicates present action. So in present tense, first of all, I am going to teach about simple present tense. Simple present tense structure is subject plus V1 plus object. Okay? I watch TV every day. So here it indicates what? Regular action, regular activity, daily activity. I watch TV every day means many people watch TV every day. So that's why I watch TV every day. But here, by seeing some clue words, we can easily identify. The clue words are everyday, daily, always, often, sometimes, today, seldom, regularly, usually, generally, normally. These words are used in simple present tense. By seeing any of the word, we can easily identify the tense of the sentence. So note, the verb takes S, ES, IES if the subject is in third person singular. So here, if the subject is in third person singular, then we have to add SR, ESR, IES to the verbs. This is first person, second person, third person. First person singular I, plural we. Second person you, Third person he, she, it, they. So here, third person singular, if the subject he, she, it is given or any of the name given, thereafter we have to add S or ES or IS to the verbs. How? Let's see. For example, I play chess every day. Regular activity. We play chess every day. You play chess every day. But here, he plays chess every day. The subject is started with third person singular he. So
we should add s to the verbs. She plays chess every day. So here also we added s to the verb. It plays chess every day. They play chess every day. Next, Ravali plays chess every day. If one name is or one noun is given, we have to add s to the verb. And here we must have some doubt which verbs take s or which verbs take es and which verbs take is. If a verb ends with e, y, g, t, p, d, r, l, k, n, add s. For example, come, the verb is ended with letter e, so add s, comes. Play, here the verb is ended with y, so we should add s, plays. And sing, the verb is ended with letter g, so add s, sings. Eat, here also the verb is ended with t, so add s. Stop, the verb is ended with p, add s. Read, the verb is ended with d, add s, reads. And here appear, the verb is ended with r, s, add, appears. Call, the verb is ended with l, so add s, calls. And walk, the verb is ended with k, add s, walks. Burn, here also the verb is ended with n, so add s, burns. If a verb ends with o, z, x, ss, sh, ch, add es. How? Let's see. For example, go, here the verb is ended with o, so here we have to add es, goes. Buzz, here the verb is ended with z, so we have to add es, buzzes. And box, here also the verb is ended with x, so we should add es, boxes. Kiss, here the verb is ended with ss, so add es, kisses. Wash, washes. Teach, teaches. If a verb ends with ly or ry, remove that letters and add is. అంటే వర్బ్ చివర ly కానీ ry కానీ ఉంటే వాటిని తొలగించి is యాడ్ చేయాలి. హౌ? లెట్స్ సీ. ఫ్లై అంటే lyతో ఎండ్ అయింది, సో ఫ్లైస్, flis. ట్రై ryతో ఎండ్ అయింది, ట్రైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ పాజిటివ్లో, నెగిటివ్లో, ఇంట్రాగేటివ్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్, ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్. నెగిటివ్లో ఐ డోంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. అలాగే వీ టీచ్ ఇంగ్లీష్, వీ డోంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. యూ టీచ్ ఇంగ్లీష్, యూ డోంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. హీ టీచెస్ ఇంగ్లీష్, హీ డజంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. షీ టీచెస్ ఇంగ్లీష్, షీ డజంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. ఇట్ టీచెస్ ఇంగ్లీష్, ఇట్ డజంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. They teach English, they don't teach English. Suma teaches English, Suma doesn't teach English. ఇంట్రాగేటివ్లో చూసినట్లయితే, డూ ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్, డూ వీ టీచ్ ఇంగ్లీష్, డూ యూ టీచ్ ఇంగ్లీష్, డస్ హీ టీచ్ ఇంగ్లీష్, డస్ షీ టీచ్ ఇంగ్లీష్, డస్ ఇట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్, డూ దే టీచ్ ఇంగ్లీష్, డస్ సుమ్మా టీచ్ ఇంగ్లీష్. ఈ విధంగా పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇంట్రాగేటివ్లో ఇలా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మరొక స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బీ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఎస్ అంటే సబ్జెక్ట్, బి అంటే బీ ఫామ్స్, యామ్, ఈజ్, ఆర్, ఓ అంటే ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. ఐఎమ్ ఏ టీచర్, వీఆర్ డాక్టర్స్, యు ఆర్ ఏ లాయర్, యు ఆర్ స్టూడెంట్స్, హీ ఈజ్ ఏ టీచర్, షీ ఈజ్ ఏ నర్స్, ఇట్ ఈజ్ ఏ బర్డ్, దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్, గీత ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్. ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే, ప్రభాస్ డ్యాష్ అన్ యాక్టర్. ఎగ్జాంపుల్ మనకు బి అని ఇస్తాడు, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈజ్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ప్రభాస్ అంటే సింగులర్ కదా సబ్జెక్ట్, కాబట్టి ఈజ్ అన్ యాక్టర్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉండే మరొక స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ప్లస్ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఏ కార్, వీ హ్యావ్ ఏ కార్, యూ హ్యావ్ ఏ కార్, he has a car, she has a car, it has a car, they have a car, Geeta has a car. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఐ, వి, యూ, దే వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ వస్తుంది.
హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు లేదా సింగులర్ అంటే సింగిల్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు హ్యాజ్ వస్తుంది. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మరొక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెజిటేబుల్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ద క్యామల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద షిప్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్. English is spoken all over the world. Telugu is spoken in 2 states. యూజెస్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. మరి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే టు ఎక్స్ప్రెస్ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్. అంటే మనం రోజు చేసే పనులన్నీ కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీ డే, ఐ వాచ్ టీవీ ఎవ్రీ డే, ఐ రీడ్ బుక్స్ ఎవ్రీ డే, మై మదర్ కుక్స్ ఎవ్రీ డే, షీ సెండ్స్ ఏ మెసేజ్ ఎవ్రీ డే, Ravali walks every day, I take my breakfast at 8 AM every day. So here this is used for indicating regular activities. అంటే రోజు చేసే పనులకు దీన్ని చెప్తూ ఉంటాం. టు ఎక్స్ప్రెస్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్. అంటే యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటే విశ్వము ఆమోదించిన సత్యాలు, ప్రపంచం యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి విషయాలు, అంటే నిత్య సత్యాలు అంటారు. అంటే ఏ దేశమైనా ఏ వ్యక్తి అయినా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, the moon appears at night, the sky is blue, the earth moves around the sun, oil floats on water, fire burns. టు ఎక్స్ప్రెస్ ద నియరెస్ట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్డ్ యాక్షన్. అంటే సమీప భవిష్యత్తులో మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. హౌ, లెట్స్ సీ. మై ఫాదర్ కమ్స్ టు ఇండియా నెక్స్ట్ వీక్. అంటే నెక్స్ట్ వీక్ మా డాడీ వస్తాడు. అంటే హియర్ ద ప్లాన్ ఈజ్ ప్లాన్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఐ గో టు అమెరికా నెక్స్ట్ మంత్. నేను నెక్స్ట్ మంత్ అమెరికా వెళ్తాను అంటే ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ సెట్ చేసుకున్నారు అన్నట్టు. నెక్స్ట్, టు ఎక్స్ప్రెస్ గ్రేట్ సేయింగ్స్. అంటే గొప్ప వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు కావచ్చు లేదా సామెతలు కావచ్చు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంటాయి. గాంధీ సే స్పీక్ ద ట్రూత్, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్, హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్, ఎవ్రీ టైడ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఎబ్, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. టు ఎక్స్ప్రెస్ రన్నింగ్ కామెంటరీ. అంటే రన్నింగ్ కామెంటరీ చూసినట్లయితే ఫుట్బాల్ కావచ్చు, క్రికెట్ మ్యాచ్ కావచ్చు, అందులో వాళ్ళు కామెంటరీని సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే చెప్తారు. సచిన్ కమ్స్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఏ 6. శ్రేయస్ అయ్యర్ టచెస్ ద బాల్ టు ద బౌండరీ. కోహ్లీ ఇట్స్ ఏ 6. బుమ్రా టేక్స్ ద డేంజరస్ బ్యాట్స్మెన్ వికెట్, రోహిత్ క్యాచెస్ ద బాల్. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్లో ఎట్లా వస్తుందో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఎగ్జామ్లో ఎట్లా వస్తుంది, మీరు ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఎగ్జామ్లో 6 సెంటెన్స్ ఇస్తాడు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద సన్ డాష్ బ్రాకెట్లో రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అని ఇచ్చిండు. రైజ్ అంటే ఇక్కడ యూనివర్సల్ ట్రూత్ కదా, సో దీనికి ఎస్ మాత్రం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అప్పుడు రైజెస్ ఎస్ యాడ్ చేసినాం. కస్టర్డ్ యాపిల్ డాష్ ఏ టేస్టీ అండ్ హెల్తీ ఫ్రూట్, బ్రాకెట్లో ఏమి ఇచ్చిండు, బి ఇచ్చిండు. బి అంటే ఇక్కడ మనకు యామ్ ఈజ్ ఆర్లో సబ్జెక్ట్ సింగులర్ కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, ఏ రే ఆఫ్ ద సన్ డాష్ నాట్ పాస్ త్రూ ఏ వాల్ అంటే ఇక్కడ ఏ రే ఆఫ్ ద సన్ అంటే సూర్యుని యొక్క కిరణము అంటే సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ డస్ నాట్ అంటాం, నెగిటివ్లో ఉంది కదా. నెక్స్ట్, హైదరాబాద్ డాష్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే ఇక్కడ బీ ఫామ్ ఏం తీసుకుంటాం, ఈజ్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ సింగులర్గా ఉంది కాబట్టి ఈజ్. నెక్స్ట్, ఆల్ బ్యాంక్స్ డాష్ ఓపెన్ ఆన్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద థర్డ్ సాటర్డే అంటే బ్యాంకులన్నీ కూడా మొదటి మరియు మూడవ శనివారం ఓపెన్ చేసే ఉంటాయట. అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్స్ అన్నప్పుడు ప్లూరల్ వచ్చింది కాబట్టి సబ్జెక్టు ఇక్కడ ఓపెనే ఉంటుంది. పీపుల్ డాష్ బ్రాకెట్లో ఏముంది, స్పీక్ తెలుగు ఆల్ ఓవర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ అంటే ఇక్కడ పీపుల్ అంటే ప్లూరల్ కదా కాబట్టి స్పీక్ అంటాం, అదే సింగులర్ అయితే ఎస్ యాడ్ చేస్తాం. డాష్ ద నార్త్ ఇండియన్స్ డాష్ ఈట్ చపాతీస్ డైలీ అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ద నార్త్ ఇండియన్స్ అంటే ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి డూ తీసుకుంటాం, అదే సింగులర్ అయితే డస్ తీసుకుంటాం కదా కాబట్టి డూ. ఇక్కడ ఇండియన్స్ అన్నాడు ఈట్. యూజువల్లీ ఇండికేట్స్ వాట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. యూజువల్లీ ఐ డాష్ బ్రాకెట్లో క్లోజ్ ఇచ్చిండు ఆల్ ద డోర్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ అంటే ఇక్కడ ఐ వచ్చింది కాబట్టి క్లోజే అంటాం.
డాష్ యూ డాష్ ఇన్ గోస్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు బిలీవ్ ఇచ్చిండు సో యూ వచ్చింది కాబట్టి డూ వస్తుంది డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ నెక్స్ట్ వాటర్ డాష్ డ్యూరింగ్ వింటర్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద అట్లాంటిక్ ఓషన్ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు ఏమవుతుంది గడ్డగడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రీజెస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద మూన్ డాష్ అపియర్ ఎట్ నైట్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి ఏం యాడ్ చేయాలి ఎస్ అపియర్స్ నెక్స్ట్ మై ఇంగ్లీష్ టీచర్ యూజువల్లీ డాష్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటే మా ఇంగ్లీష్ టీచర్ క్లాస్ రూమ్లో సహజంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇంగ్లీష్ టీచర్ అన్నాడు కాబట్టి సింగులర్ కాబట్టి స్పీక్స్ ఎస్ యాడ్ చేయాలి ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ 4 మార్క్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ intermediate.